ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋٹے ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। एक एक करके चाहे हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया गया, जिन्हों नामजद किया गया, जिन्हों के खिलाफ मुड़ तो भगवंत मान सरकार वेले जांच आरंभ दी गई। हालांकि इस तो पहला उन्होंने अफसरों ते साबका अकाली मंत्रियों का कहना है कि जिस की जांच पहला तो मुकम्मल हो गई है, चार्जशीट तक ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ तक पेश किए गए ने, तो हुण मुड़ जांच करन दी इसकी लोड़ क्यों है और उस FIR के आधार पर जांच मुड़ क्यों खोली गई। अपनियां दलीलां रखियां जा रही ने और 2 साबका अकाली मंत्री जन्मेजा सिंह सेखों ते शरणजीत सिंह ढिल्लों और इस तो इलावा 3 वड्डे अफसर जिहड़े कि साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल, साबका विशेष मुख सकत्तर ने जिहड़े KBS सिद्धू ते कान सिंह पन्नू, इन्हां 3 अफसरां के खिलाफ भी LOC ते 2 साबका अकाली मंत्रियों के खिलाफ LOC जारी की गई सी। लुकआउट सर्कुलर जो जारी किए गए तो फिर एक एक करके अदालत का दरवाजा खड़काया गया। इस तो पहला साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल नूं भी हाई कोर्ट वालों इन्नी को राहत जरूर मिल चुकी है, तो यही राहत KBS सिद्धू नूं भी पहला तो मिल चुकी है कि कोई भी कार्रवाई ना की जाए। और जदों विदेश तो ये अफसर ਜਾਂ एक अकाली मंत्री भी दसे जा रहे हैं, जन्मेजा सिंह सेखों बाहर ने, उन्होंने विचों KBS सिद्धू ते सर्वेश कौशल नूं ये राहत हाई कोर्ट वालों जरूर दी गई सी कि जदों भी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते उतरते हैं तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उस मामले के नाल संबंधित उन्हों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो हुण ये पता लग गया कि इस हफ्ते जल्दी ही लंबी चौड़ी सूची है जिहड़ी तैयार कर ली गई है और KBS सिद्धू तो सवाल पूछे जाणगे उस मसले नूं लैके, क्योंकि जांच मुड़ तो शुरू की गई सी। इत्थे ये दस दईए लाजमी तौर पर कि हाई कोर्ट ने कोई भी कार्रवाई करन ते रोक लगाई है, पर पुछ पड़ताल विजिलेंस ब्यूरो कर सकता है, इस बारे हरी झंडी मिली हुई है। इसे करके तैयारियां विढ़ दित्तियां गईयां ने। हालांकि इस तो पहला भी पुछ पड़ताल हो चुकी सी जदों पहला ये मामला सामने आया सी, क्योंकि 2012 तो लैके 17 विच और 7 तो लैके 17 तक ये 10 सालों के दौरान ये मन्निया गया कि किते ना किते कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा की सरकार वेले, सिंचाई घोटाला होया और इसका एक अनुमान मोटे तौर पर लाया जाता है कि 1000 करोड़ रुपए तो वध की रकम बनती है। इल्जाम ये भी लगे जो ठेकेदार सी मुख मुलजम इस विच नामजद किया गया है गुरिंदर सिंह उर्फ पापा, उसके इकबालिया बयान के आधार के उत्ते ये 3 अफसर जांच के घेरे विच आ जाते हैं, जिन्हां दे खिलाफ उसने ये भी बयान दिता सी कि इन्होंने करोड़ों रुपए अपनियां जेबां विच पाए ने और कईयां ते इल्जाम लगे सी कि टेंडर पास करन दे वेले जां रिजैक्ट करन दे वेले किते ना किते इन्हां अफसरां दी भूमिका रही है। ते साबका अकाली मंत्री सी जिहड़े जन्मेजा सिंह सेखों ते शरणजीत सिंह ढिल्लों, उन्हां दी भी किते ना किते मिली भुगत रही है, इस तरह के इल्जाम लगे सी। हुण इल्जाम जांच मुकम्मल होने ते जिहड़ी दोबारा तो जांच खोल दी गई है, किन्ने को सच्चे साबित हुंदे ने ते आउण वाला समा दसेगा। पर हाई कोर्ट ने सर्वेश कौशल, साबका मुख सकत्तर ते साबका विशेष मुख सकत्तर KBS सिद्धू नूं इन्नी को राहत जरूर दी है कि चाहे LOC जारी हुई है फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कार्रवाई ते रोक लगाई गई है। हुण KBS सिद्धू की इस हफ्ते पुछ पड़ताल होगी, सवाल पूछे जाएंगे। इस तो पहला कान सिंह पन्नू नूं भी जिहड़े अपने आप च दावा करते हैं कि वह ईमानदारी दे नाल जिथे भी रहे अपनी सीट के उत्ते अहदा संभालिया, उन्होंने काम किया और उन्होंने ये भी इल्जाम ABC पंजाब ते इंटरव्यू दिंदे लगाए सी कि जिहड़ा IOC इन्वेस्टिगेशन अफसर सी जिहड़ा हुण भी रिश्वत के मामले दे विच जेल के अंदर है, उसने सीधा आके मैनूं ये गल कही सी कि सरकार का हुक्म है कि तैनूं ठोकना है। हुण ये किन्नी कुछ गल सच्ची है कि अदालत दे विच भी जां विजिलेंस की पुछगिछ विच भी ये गल्लां कहीआं गईआं कि विजिलेंस के अफसर के उत्ते सीधे तौर पर कान सिंह पन्नू ने भी ये इल्जाम लगा दिते सी कि मैनूं टारगेट किया गया। तो हुण KBS सिद्धू तो जिहड़ी पुछगिछ होवेगी इस दे विचों की निकलदा है की नहीं निकलदा है तो आउण वाला समा दसेगा। पर विजिलेंस ब्यूरो ने एक एक करके सारिਆਂ ਨੂੰ सदना शुरू कर दिता है। पिछली 29 नवंबर ਨੂੰ भी एक तारीख मिथी गई सी जिस दे विच कहा गया सी कि साबका अकाली मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों ते साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल नूं विजिलेंस ब्यूरो ने तलब किया। उस दे वेले ये गल सामने आई कि सर्वेश कौशल तो इस वक्त विदेश के विच ने, वो भी बाहरों जदों इधर आउणगे। हुण KBS सिद्धू की ये गल मन्नी जा रही है कि अमरीका तो वापस परत आए ने और पुछगिछ के लिए हाज़र हुंदे ने जां नहीं हुंदे, इस बारे हाले कुछ भी जानकारी नहीं हासिल हो सकी। पर
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ KBS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ KBS ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।